الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو حکم ہے کہ اعوذ پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان کے شر سے۔ تو اور دوسرا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ آج ہم لوگ چوتھی رکوع جو ہے سورہ صاد کا، اس کے ترجمہ و تفسیر کو بیان کریں گے ہم لوگ۔ اس میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے۔ مکہ میں کفار مکہ کی تعداد زیادہ ہے۔ اسلام آئے ہوئے کچھ دن ہوا ہے اور وہ قرآن نازل ہوا اور قرآن کو سنا رہے ہیں ان کفاروں کو۔ تو قرآن کا حال یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ ان سے جب اچھی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کے جو جس طریقے پر تھے اسی کو مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت جو ہے اتری ہے کہ صبر دیا جائے ان کو، کہ دیکھیے آپ ہی اکیلے پیغمبر نہیں ہیں، بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ یاد کیجئے ان پیغمبروں کا بھی کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوا۔ تو یہ ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے جو نبی ہیں ایوب علیہ السلام، تو اس رکوع میں بہت سارے پیغمبر کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد جو ہے پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد اس میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، الاسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ پیغمبروں کا ذکر ہے سب کا۔ تو شروع ہے ایوب علیہ السلام سے، کہا گیا کہ آپ ہمارے جو بندے ہیں، یہ نبی ہیں، ان کے واقعہ کو آپ یہ بیان کیجیے اور یاد کیجیے۔ ایوب علیہ السلام اسرائیل کے رہنے والے تھے، وہیں کے پیغمبر ہیں، اور ان کی جو اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے یہ آتے ہیں۔ اب ایوب علیہ السلام کا ہے کہ بہت مالدار، بہت اچھے اور کافی زمین جائیداد، یہ وہ سب ملکیت بھی، اللہ کے بہت نیک بندے، بڑے عبادت گزار اور صبر کرنے والے، ہنستا کھیلتا پریوار سب کچھ تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، آزمائش تو ہوتی ہے بڑے بڑوں کی۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ پے در پے، اب یہ قرآن اور سنت نے جو حدیث کی کتابیں ہیں اس نے تو کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے تو
یہی قرآن کی سورہ ہے انبیاء، اس میں ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے اس میں. اور باقی جو ہے ان کے ساتھ جو مصیبت آئی اس کا ذکر ہے کہ بھائی مصیبت تو آئی، لیکن کیسی مصیبت آئی، اس کا کس طرح کی مصیبت تھی، کیا تھا نہیں تھا، پورا ڈیٹیلز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ذکر ہے تو اسرائیلی کتابوں سے بہت سے مفسرین لیا ہے، جس میں بہت سی جھوٹی باتیں آ گئی ہیں. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ قرآن سنت کے مطابق جو تفسیر ہے، اور خاص کر تفسیر ابن کثیر، جو سارے جتنے بعد کے مفسرین ہیں اس کتاب کا سہارا سب نے لیا ہے. تو ویسے تو تفاسیر ہمارے پاس بہت ہے یہاں موجود. سب تفاسیر کا جو نچوڑ ہے اس نچوڑ کو ہم لوگ بیان کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اسرائیلی روایات کو جہاں ہم جھوٹ پھوس ملا دی گئی وہ سب کو چھوڑ دیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ یاد تو کیجئے ایوب علیہ السلام کو کہ کیسے اولو العزم پیغمبر تھے، کتنا بڑا درجہ تھا ان کا، کتنی اولاد تھی، کتنی دولت تھی، ان کو مالا مال تھے، سارے طرف خوشیاں ہی سب بکھیر دی گئی تھی. اور وہ اچانک گرفتار ہوئے اس مصیبت میں. ایک ایسی بیماری ہوئی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب اس میں یہاں ان لہو اندنا وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا. اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی، بے شک مجھے پہنچایا. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے ہم کو ایذا اور دکھ پہنچایا. کہیں لکھا ہوا ہے رنج و آزار پہنچایا. یہ اللہ کو جب درد سے یا تکلیف سے بہت پریشان ہوئے تو اللہ کو پکارا صبر سے. اب اس میں شیطان کا ذکر ہے، لیکن جو سورہ انبیاء ہے اس میں شیطان کا ذکر نہیں ہے. اس میں ذکر ہے، صرف اتنا ذکر ہے کہ بھائی مصیبت ہوئی یا ایسی جو بیماری لگی، یہ اس کا ذکر ہے. لیکن شیطان نے تو اس میں جو مفسرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، شیطان کے تسلط میں نہیں دی جا سکتے. تو شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو یہ تکلیف جو کچھ بھی دیتا ہے، آرام جو کچھ بھی دیتا ہے، سب کچھ دینے والا جو ہے بس صرف اللہ ہے. تو ہوا کہ بھائی شیطان کیسے دے دے گا پیغمبر کو؟ وہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اب آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے با ادب اپنا ادب کیا کہ اللہ کی طرف یہ منسوب نہیں کر کے اس کو منسوب کیا شیطان کے وسوسہ سے، ایک اور تکلیف بڑھ گئی ہو. تو اسی پر انہوں نے کہا کہ شیطان نے ہم کو یہ رنج دیا، آزار دیا. اے اللہ، اب یہ پکارا ہے اللہ سے، اتنے در سے پکارا ہے. اس میں قصہ یہ ہے جو تفسیر ابن کثیر میں ہے اور بھی کتابوں میں دیا ہوا ہے کہ اچانک ان کا جو ہے وہ برباد ہونے لگا دولت سے. بڑے بڑے مکانات وہ ڈھہ گئے، اسی میں ان کے بچے سب بھی دب گئے، بہت خوشحال، بہت سب کچھ. اب یہ واقعہ ہونے لگا تو لوگ ان کو آ کے کہتے تھے کہ آپ کا یہ برباد ہو گیا، یہ دولت برباد ہو گئی، یہ جانور برباد ہو گئے، یہ پراپرٹی آپ کی برباد ہوئی. تو ہر میں وہ کہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ بھائی ہم سے تو شکر ادا ہی نہیں ہو رہا، اللہ کی جیسی مرضی ہم اسی پر راضی ہیں. وہ صبر کرتے تھے. اس لیے صبر ایوبی بہت مشہور ہے. 1-2 سال صبر نہیں ہوا، 18 برس صبر کیا ہے، جیسا واقعات لکھا ہوا ہے. 1800 میں سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑی. وہ بہت پاک صاف بیوی تھی اور
बहुत पास का उसका होगा, फ्लाइट ले लिया। बीवी साहिबा बहुत ही नेक औरत थी और अपने शौहर के लिए इतनी हालत ख़राब हुई कि उनके खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया। इतनी तकलीफ थी कि लोग भी उनके पास नहीं आते थे। वो बीवी थी जो वो माने इनका खिदमत भी करती थी और काम करके खिलाते भी थी, नौकरी करके खाना पड़ा। हमारी कितनी बड़ी दौलत थी। इसलिए हर आदमी की इबरत का मुकाम है कि पैगंबर का ये हाल हो सकता है। तो आम आदमी के पास न दौलत पर गुरूर करे, न ताकत पर गुरूर करे। ये सब इबरत के लिए है कि वो सोचे कि पैगंबर का 18 साल का है, इसलिए सब रहे भी मशहूर है। कहा जाता है कि अब थोड़े से परेशानी पर मक्का के लोग मानता है तो आप दिल बर्दाश्त ऐसा हो गए और घबरा गए। अरे अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा याद कीजिए। तो जो मुसीबत भी आती है ये सब है कि भाई तुम्हारे अपनी अजर का बदला है। सब मुसीबत इसको माने किसी इस पर नहीं डालने का है। तो अल्लाह ताला ने उनकी बीवी जो है वो काफ़ी इबादत गुजार थी और अपने शौहर की बड़ी खिदमत किया उन्होंने। एक मिसाल है उनको उनके लिए। और वो बराबर इसमें थी कि कोई डॉक्टर मिले, कोई अच्छा मिले, कि कोई दवा दे कि वो ठीक हो जाए, वो सब करती रहती थी। एक रोज़ ऐसा वाक़या हुआ कि साहब एक शैतान ने शक्ल बना के एकदम ऐसा बड़ा डॉक्टर का ऐसा शक्ल सूरत बनाया कि जिसका हद नहीं। ये कहीं से आई और पूछा कि साहब आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हैं। तो कहेंगे तो हमारे शौहर ऐसे ऐसे बीमार हैं, अब उनको रक्षा कर दीजिए आप जो कहिए हम सब देंगे। कहेंगे हम कुछ न लेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात करना होगा, हम तो अच्छा कर देंगे, लेकिन आप कहिएगा कि हमने शफा दिया है। अब ये शिरकी बात है। अल्लाह देता है शफा, आदमी क्या दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। लेकिन शैतान ने इनके मुंह से कहा कि आप ये कहिएगा कि हमने शफा दिया, बस हम आपसे कोई मुआवजा उधार नहीं लेंगे। ये बात आके उनकी बीवी साहिबा ने कहा अय्यूब अलैहिस्सलाम से कि ऐसे से एक डॉक्टर आए और उन्होंने से दुआ किया है और कहा है हमको ये कहने के लिए कि साहब हमने शफा दिया। कहा कि अरे भल मानुस, ये लिखा हुआ है कि भाई वो तो शैतान था, शैतान के चक्कर में तुम कैसे फंस गई? कैसे शैतान तुमको हमारे घर तक आ गया? और बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा तुमको 100 कमची मारेंगे। कमचियाँ पतले पतले जो तीली टाइप का होता है या सिक्की टाइप का, इस तरह का होता है, कमची कहते हैं। बहुत लिखा है कि 100 कोड़े मारेंगे, कहीं लिखा हुआ है कि 100 लकड़ी मारेंगे, अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हम ठीक है, वो ठीक हो गए। जब ठीक हो गए अल्लाह के फजल करम से, तो ठीक ही नहीं हुए, उनकी औलाद सब भी वापस हो गई। इनको और भी उनकी बीवी भी जवान हो गई, वो भी हो गए। और फिर पहले जैसा था उससे भी ज़्यादा जो है दौलत इज्जत सब कुछ दिया। तब उसके बाद में है कि ईद नादा रब्बो ने मुसलम से अजाब उर्कुस बेरिजले का हाजा मुख्तसलुन बारिदुन व शराबुन। अल्लाह ने जब दुआ किया तब उन्होंने कहा अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि अपना पाँव मारो तुम पत्थर पर वहाँ। तो पाँव मारा तो उससे चश्मा फूट पड़ा। कहा कि तुम उसमें गुस्ल कर लो। तो उन्होंने गुस्ल किया, वो बीमारी छूट गई। और फिर कई किताबों में अलग अलग लिखा है, मुख्तलिफ में तफसीर इब्न कसीर ने भी लिखा है कि फिर दूसरी जगह मारा। एक जगह किताबों में लिखा है कि 40 कदम गए और तब कहा कि भाई अब मारो पत्थर से मारे पाँव। तो उन्होंने पत्थर को मारा तो दूसरा चश्मा हुआ। उसका पानी बहुत ठंडा था। कहा इसको पी लो, तो वो पी लिया। तो पी लेने के बाद में सारी बीमारी ख़त्म हो गई, वो फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। ये है इसमें लिखा हुआ। अब उसके बाद में बच गया
कि साहब इन्होंने तो कसम खा लिया, तो अल्लाह का हुक्म होता है ववहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम रहमतुम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। इसमें लिखा हुआ है कि ववहबना, हमने अता किया, लहू अहलहू, उसके अहले खाना को, जितना भी था खानदान में, जब मर गया था सबको, जवान को, बिल्डिंग को, इसको उसको, सब चीज़ फिर अता कर दिया, और उनके साथ उन जैसे और भी अता किए जो पहले थे, उससे ज़्यादा दुगुना तिगुना बढ़ा के दिया। वो हो गया मिसलहुम माहुम रहमतुम मिन्ना, और ये हमारी तरफ से एक रहमत थी। अल्लाह की रहमत आती है तो काया पलट जाती है, क्या से क्या हो जाता है आदमी। और ये अकल वालों, उलिल अलबाब कहते हैं अकल वालों के लिए, अकल वालों के लिए ये नसीहत है कि कोई आदमी गुरूर न करे, तकब्बुर न करेगा, ये न करे कि साहब हम ये हैं वो हैं। अरे सबका मालिक अल्लाह है, जिसको जिस हाल में भी रखे वही हाल अच्छा है। माने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, रसूल की मर्जी जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और शैतान के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा जो है सो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। तो इसमें यह कहा कि ये सब तो कर दिया। उसके बाद कुरान ने लिखा है कि वखुज़ बियदिक ज़िग़सन फदरिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरन नेमल अब्दो इन्नहु अव्वाब। कहा कि अपने हाथ में ज़िक्स कहते हैं, सीकी वगैरह टाइप को, या तीली रहता है उस तरह को, तीली पतले जैसे का। कहा कि वो ले लो, ये बड़का डंडा ले लेगा, 100 गो डंडा तो मारेगा तो मरिए जाएगी बुझी। तो अल्लाह ने कहा कि तुमको तो कसम पूरा ही करना है, वो तुम ऐसा करो कि पतली पतली सीकी वाला 100 ले लो और उसका गट्ठर बना लो और उससे मारो, तो तुम्हारे कसम जो है वो पूरी हो जाएगी। तो वही जो है सीकी का इन्होंने कहा ज़िक्सन, इसमें झाड़ू लिखा हुआ है, ज़िक्सन वही पतली पतली, और उसने अपनी बीवी को मारा। और अल्लाह ताला कहता है वला तहनस, और कसम को तोड़ो मत। इन्ना वजदना हो साबिरन, बेशक हमने उसे साबिर पाया और अच्छा बंदा, बेशक अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। अल्लाह तारीफ करता है कि ये हमारा बंदा इतनी मुसीबत थी फिर भी बहका नहीं, शैतान की तरफ नहीं गया, दूसरी जगह नहीं गया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहा, रुजू करता रहा, इबादत करता रहा, रोता रहा, गिराता रहा, अपने मालिक को पकड़े हुआ। तो खालिक मालिक देने वाला सब कुछ अल्लाह है। इसलिए कितना भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आदमी को सब्र करना चाहिए और अल्लाह की इबादत करते रहना चाहिए, उसी तरफ रुजू होना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है, रुजू करने वाला था। तो इसमें दोनों बात हो गई, एक जो कसम खाया था वही पूरा हो गया, सब कुछ लौट गया उनको। तो इतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप याद कीजिए इनका, ये 18 साल से इतने मुसीबत में थे, आप थोड़ा सा भी मुसीबत। इसलिए जो भी दीन का काम करने वाले लोग हैं, तबलीग करने वाले हैं, अल्लाह की बात पहुंचाने वाले हैं, वो नरमी इख्तियार करने का हुक्म है। और उसमें कहा गया है कि आप घबराएं नहीं, जो मुसीबत भी आए उस पर सब्र करें, और सब्र का फल जो है वो बड़ा मीठा होता है, अल्लाह ताला उसका देता है। कुरान में भी कई तरह है कि कोई भी मुसीबत आवे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, और कोई मदद भी मांगना हो तो तुम क्या करो, तो रोज़ नमाज पढ़ो और सब्र करो। 2 चीज़ कहा गया है। तो जब भी मुसीबत आए तो लोगों को 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगना चाहिए और सब्र करना चाहिए। और जब सब्र करेगा तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ हो जाता है। तो ये है बात, मुसलमान इधर उधर नहीं भागेगा दूसरे की। तो ये हो गया। उसके बाद है वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब उलिल ऐदी व अल अबसार। इसमें लिखा है कि और आप हमारे बंदे इब्राहीम को याद करें, और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम सब पैगंबर थे। ये सब क्या थे? पैगंबर। तो पैगंबर ये जो उलिल ऐदी वल अबसार, वो हाथों वाले आँखें वाले, माने इल्म व
عمل کی قوت تھی، صبر کرنے والے تھے، نیک بندہ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، پیغمبر تھے یہ لوگ. کہا ان لوگ کا واقعات کیجیے، یہ لوگ صابر تھے، سب طرح کے اچھے تھے، تو ان لوگ کا بھی ذکر کیجیے ان لوگ کے سامنے، تاکہ جو اسلام پھیلانے والے ہیں، دین کی بات کہنے والے ہیں، کفار کو سنائیے کہ کیا کیا ہوتا ہے. آپ کو غریب سمجھ رہے ہیں، آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو سب سے کمزور آدمی تھا وہی اسلام لا رہا ہے، اس سے آپ مت گھبرائیے. اللہ کتنا دولت دیتا ہے، کتنا طاقت دیتا ہے، کتنی ہمت دیتا ہے، سب دینے والا اللہ ہے. تو اسی میں ان لوگوں کے پیغمبر کا بھی گزر کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. کہا کہ یہ علم و عمل والے لوگ تھے، ہم نے انہیں خاص صفت سے خاص کیا، اور وہ یاد ہے آخرت کے گھر کی. میں نے جتنا بھی دنیا میں لوگ ہے، سب کو جو اسلام لانا چاہتا ہے اس کو سب پر تو ایمان لانا ہے، آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے. اگر آپ آخرت پہ ایمان نہیں لائیں گے تو اسلام آپ کا مکمل نہیں ہوا، کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہ لوگ آخرت والے تھے. یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، فنا ہونے والی ہے، یہ اس کو پرماننسی نہیں ہے. آخرت جو ہے کی زندگی ہے، وہی آخرت کی زندگی رہنے والی ہے. یہ زندگی کیا جیے گا، کوئی 100 برس جیے گا، 50 برس جیے گا، 125 جیے. پہلے سے جیتا تھا 900 برس، 1000 برس. پہلے کی زندگی الگ ہوتی تھی، اب پھر جو ہے تھوڑا تھوڑا بڑھا ہے، زندگی بڑھی ہے لوگوں کی. تو کتنوں بھی بڑھ جائے، آخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے اور جانا ہے. تو اللہ کی یہاں حساب کتاب ہوگا، آخرت میں وہی ہے. تو کہا کہ یہ لوگ آخرت کو یاد کرنے والے تھے. آخرت کو یاد کرنا کیا ہے کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے، اور سب کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ اللہ والے بننا ہے، اس طرح کا بننا ہے. نماز وقت پر پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے. تو یہ ان لوگ کو تھا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہیچ سمجھتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے تھے. کہا گیا ہے کہ الدنیا مزرع الآخرت، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے یہاں اچھا عمل کیجیے گا تو ہی اعمال نامہ آپ کو وہاں ملے گا، تو آپ جنت میں جائیے گا. تو یہ لوگ تھے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا. ہم لوگ یہ قصہ پڑھ چکے ہیں، پیچھے واقعہ ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، لیکن پھر یہاں بھی ذکر ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. اخیار کہتے ہیں، خیر سے ہے اخیار، مانے سب سے اچھے تھے. اور مصطفین کا مطلب ہوتا ہے چنے ہوئے، سلیکٹڈ، مانے ممتاز شخصیت. لمنل سے، اور اندنا مانے ہمارے نزدیک، انہم مانے بے شک. تو یہ جو تینوں پیغمبر کا ذکر کیجیے، جو ان کی زندگی سے بہت سی نصیحت لوگوں کو ملے گی. پھر اس کے آگے ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور آپ یاد کریں اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذو الکفل کو، اور یہ تمام ہی سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآب، یہ ایک نصیحت ہے اور البتہ پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کا بھی ذکر کیجیے. یہ تینوں بھی پیغمبر تھے. اللہ کا تو بہت سورہ انعام میں ذکر ہے اور یہاں ذکر ہے، اور بہت زیادہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہاں قرآن نے کہا یہ سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے. تو اچھے لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے ان کو کہا گیا، اور اس نے کہا گیا کہ اور جو پرہیزگار ہوں گے، تقوی اختیار کرنا چلنے کا حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو. مومن کے لیے حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو، خوف خدا رکھو، اللہ سے ڈرو، باقی کسی سے نہیں ڈرو. اور اللہ کا جو حکم ہے، اس کی جو مرضی ہے، اپنی مرضی کا مت جیو، اللہ کی مرضی کا جیو. کیا حکم ہے اللہ کا، اس کے مطابق چلو. رسول کا کیا حکم ہے، اطاعت
वतीउल्लाह वती रसूल, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो, और शैतान के फेर में नहीं हो। शैतान तो मरदूद है, तुमको बहका देगा, ये इधर उधर करेगा। तो यहाँ कहा गया है कि जो परहेजगार लोग हैं, तकवा वाले लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, वो लोग जो हैं, ऐसे लोग का ठिकाना तो बहुत अच्छा है। माब का मन होता है ठिकाना, हुस्न माने अच्छा, अलबत्ता अच्छा ठिकाना है। जन्नत, अच्छा ठिकाना कौन सा है? जन्नत अदनिन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, हमेशा रहने की बागात है। इन लोग का ठिकाना क्या होगा? जन्नत होगा। जन्नत में भी एक जगह है अदन, जन्नत अदन, अदन जन्नत अदन, वहाँ उसका जिक्र हो रहा है कि उनमें जन्नत के बागात हैं, उसमें सब दरवाजे खुले हुए हैं, तरह तरह के हैं। और उसमें क्या होगा? मुत्तकीन फीहा यदऊन फीहा बिफाकिहतिन, उनमें तकिया लगाए हुए होंगे और उनमें जो मन चाहे मंगवाएंगे मेवे। फाकह माने मेवा होता है, कसीरतिन व शराबिन, बहुत से, और मशरूबात, जिस तरह का अब शराब पीना चाहिए, रावण तहूरा होता है वहाँ, वो होगा, या और भी जो ड्रिंक्स लेना चाहिए वहाँ, तो जो बोलिएगा सब आ जाएगा, जिस तरह का आ जाएगा, ये ठिकाना मिलेगा। तो जन्नत का जिक्र हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं, जो तकवा वाले हैं, जो इस्लाम के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारने वाले हैं, झूठ फूट लंद फंद ये सब से दूर हैं, ऐसे अच्छे लोगों का जो ठिकाना है वो है जन्नत। और जन्नत में क्या है कि हर तरह की सहूलत है, जो मन में आएगा कि ये लाओ तुरंत आ जाएगा, ये फल लाओ तो ये लाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वहाँ उनके बारे में और दिया है कि वो इंदहुम कासिरातु तरफ़ि अतराब, और उनके पास नीची निगाह वाली बाहया हम उम्र औरतें होंगी, हूर है, हूरें मिलेंगी। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, और यही कहा है कि भाई जन्नत में मिलेगा। यहाँ तो शराब मत पीजिए, यहाँ का शराब जो है बहकाता है इंसान को, वहाँ का शराब इंसान को बहकाएगा नहीं, नशा नहीं होगा। अब शराबन तो पूरा कहा जाता है, तो यहाँ मना किया गया है, शराब हराम है, शराब मत पीजिए, गलत काम मत कीजिए। आपको जन्नत में जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वहाँ का वादा है। तो ये कहा गया कि भाई जो रोज़ हिसाब होगा, क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, तो उस दिन यही फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाएगा। जो अच्छा काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, जिसका अमालनामा सही होगा। तो उसके बाद है इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुन मा लहू मिन नफ़ाद, बेशक ये हमारा रिज़्क़ है और वहाँ कोई ख़त्मे नहीं होगा, कोई चीज़ जिस चीज़ की चाहिएगा वो सब मिलेगा, और वहाँ कोई खात्मा उसका नहीं है। हाज़ा फलयज़ूक़ूहु हमीमुन व गसाक़, यानी उसके बाद हो गया। अभी एक तरफ जो है अच्छे लोग, नेक काम करने वाले लोग, उनका जिक्र यहाँ तक आया, जिसमें पैगंबर भी हैं और सहाबा कराम होंगे, मुजाहिदीन होंगे, हम सारे मुसलमान होंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक जो है हम लोग चल रहे हैं। तो उनके लिए ये है, एक तरफ तो ये बताया, दूसरी तरफ खुदा ने बताया कि जो इस पर नहीं चल रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं, रसूल के हुक्म के खिलाफ कर रहे हैं, अपने मर्जी का मालिक हैं, जो मन में आ रहा है सो ही कर रहे हैं, तो उन सब के लिए अजाब है। कैसा है? उसके लिए अजाब दिया है यहाँ पर कि हाज़ा व इन्न लित्ताक़ीन लशर्र माब, कहा बेशक शरकशों के लिए अलबत्ता बुरा ठिकाना है। माब माने ठिकाना, लशर्र शर्र माने बुरा, बुरा ठिकाना है, यानी जहन्नम है। जहन्नम यस्लौनहा फबिसल मिहाद, और जहन्नम में एक तरफ जन्नत का जिक्र आया, अब इधर कुरान में आया कि जो बुरे लोग हैं, कुफ़ार लोग थे, उनको उन सब के लिए बताया जा रहा है कि जो बुरे लोग हैं, जो अल्लाह को छोड़े हुए लोग हैं, अल्लाह की मुताबिक मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलने वाले लोग हैं, रसूल को नहीं मानने वाले लोग हैं, तो उनके लिए जहन्नम है। और जहन्नम में क्या होगा? वो उसमें रहेंगे, वो सबसे बुरा ठिकाना है। और
महज उसका बिछौना भी गलत, आग का बिछौना, आग का सब कुछ। हादा फल यज़ूक़ूहु हमीमुम व गस्साक़, वहाँ तो तरह तरह का वो चीज़ है। यहाँ का खौलता हुआ पानी मिलेगा, पीप मिलेगा, वही पीना होगा और उसको चखो। और उसके अलावा कई तरह की जितने भी माने तकलीफ जिससे हो सकती है, वो बिच्छू, सांप, फलां, हर तरह का वो वैसे ही रहे उसके अंदर रहेगा, जहन्नमी हो। हाज़ा फ़ौजुन मुक़्तहमुन मआकुम ला मरहबम बिहिम, कहा ये एक जमात है तुम्हारे साथ जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं, इन्हें कोई फर्राखी न हो। अब उसमें दो तरह के लोग उसमें थे। एक तो कुफ़ार थे जो लोगों को बहकाते थे कि यही भूत को पूजा करो, यही तुम्हारा सब कुछ करेगा, तो बहकाने वाले लोग थे। तो जो कह रहे हैं कि साहब इसी को पूजो, वो भी जहन्नम में जाएगा, और जिसको उस रास्ते पर चलाएंगे वो भी जहन्नम में जाएगा। तो इन दोनों तरह का लोग जहन्नम में आवेगा। तो पहले सरदार सब लोग जो जाएगा जहन्नम में, वो जहन्नम में वो तो आग का बिछौना, आग का सब होगा। अब इसमें है कि एक जमात जो जहन्नम में दाखिल हो रही है उसको कोई फर्राखी नहीं होगी, बेशक वो जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। और जो दूसरा है उसको वो बद्दुआ करेगा कि भाई हम दुनिया में तुम मुसीबत लाए हो हमारे लिए, यहाँ भी तुमको भी मुसीबत हो, तुम उससे नहीं बचो, माने और जहन्नम में तरह तरह का सजा तुमको। फबीसल करार, सो बुरा है ठिकाना, जहन्नम तो बुरा है ही। क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़ीफ़म फ़िन्नार, है हमारे रब जो हमारे लिए मुसीबत आगे लाया है तो जहन्नम में उसके लिए अजाब दुगुना कर दे, बेचैन कर दे। अब जिस आदमी को बहकाया काफिर लोगों ने, इस्लाम के रास्ते पर नहीं आने दिया और उसको कहा कि यही भूत जो है सब कुछ करेगा, अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह कुछ नहीं है, बाप दादा का जो है, तो जो बहका रहा है वो भी सरदार लोग चलाने का, उन लोग को सजा हो रही है और ये भी हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे को वो बुरा भला कर रहे हैं। वो कालू, वो कहेंगे मा लना ला नरा रजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार। अब वो जो सरदार लोग हैं वो खोजेंगे कि भाई वो लोग किधर है, जो लोग कहता था कि अल्लाह ये है वो है, रसूल के मानने वाले लोग, और उनके कहने से जो लोग बात मान रहे थे वो गरीब लोग थे। हम उसको कहते थे कि नहीं तुम लोग बुद्ध की पूजा में आओ, वो लोग कहाँ, यहाँ तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहन्नम में तो वो लोग आया नहीं, तो वो लोग कहाँ चला गया, तो वो लोग तो गया जन्नत में, क्योंकि अल्लाह के रसूल अल्लाह की बात माना तो वो जन्नत में गया। और ये कहता कि हम तो उसको बहुत बुरा समझते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये क्या हुआ, हमारे आँख को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा वो लोग। बेशक अहले दोज़ख का बाहम ये झगड़ना बिल्कुल सच है। तो कहा कि वो लोग जन्नत से जो है सो उनको आवाज़ देगा, कहेगा कि हम यहाँ हैं वहाँ नहीं हैं, तुम लोग तो बहका रहे थे, लेकिन हम अल्लाह और अल्लाह के रास्ते पर चले आए, रसूल के रास्ते पर चले आए, तो यहाँ हमको जन्नत मिली। तो ये झगड़ा होता रहेगा और जहन्नम वाला हर एक दूसरे को कहेगा कि तुमरे चलते हम जहन्नम में आ गए, जो उनकी बात मान लिया, और वो कहेगा कि तुम्हारा अपने चाल ठीक नहीं था, हमारी बात नहीं मानते, और दोनों में झगड़ा होगा जहन्नम। ये बात है। यहाँ आके बात ख़त्म हो गई। अब कुछ पूछना हो तो पूछिए, हम लोग ये चौथी रुकू ख़त्म। दुआ किया जाए जी। सब लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम लोगों ने ये जो महफिल कुरान की सजाई है, और जितने लोग इसमें हाजिर हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल कर लीजिए। अल्लाह हम लोगों से इसमें कोई अगर खामी हो गई हो तो अपने फजल व करम से
اس کو دور کر دیجیے اور معاف کرتے ہوئے اسے قبول کر لیجیے، اور اس کے پڑھنے کا جتنا بھی ثواب ہو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیجیے، اور ان کے طفیل میں ان کی آل کو، ان کے ازواج کو، ان کے اصحاب کو، بزرگان دین کو، ائمہ کو، صلحاء کو، جتنے مومن مومنات ہیں اور یہاں جتنے حاضرین ہیں موجود ہیں، سب کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، سب کے جو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجیے۔ جو زندہ ہیں ان کی حیات کو بہتر بنا دیجیے، دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر بنا دیجیے، اور جو گزر چکے ہیں اے اللہ ان کو گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ دیجیے۔ سب لوگ جو گزر چکے ہیں اے اللہ، جو لوگ علم کے راستے میں ہیں یا اللہ جو تیاری کر رہے ہیں، سب کو اے اللہ فرسٹ کلاس فرسٹ، سب کو ٹاپ پوزیشن دیجیے، ان کو توفیق دیجیے کہ خوب محنت سے پڑھیں اور اپنا علم حاصل کرنے میں وہی راستہ اپنائیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کوئی برا کام نہ کریں، وہ اچھا کام کریں۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ ہیں سب پر قرآن اور سنت کے مطابق توفیق دیجیے کہ وہ چلیں، اور ہر طرح کی برائی سے بچائیے۔ جو سب سے بڑی برائی ہے وہ ہے حرام کھانا، اللہ حرام کھانے سے بچائیے، اے اللہ حرام کھانے سے بچائیے، اور رزق حلال دیجیے۔ اے اللہ سچ بولنے کی توفیق سب کو دیجیے۔ اے اللہ جھوٹ تو گناہوں کا مجموعہ ہے، الخبائث ہے، اور پھر بھی جہنمی ہوگا، اس لیے سچ بولنے کی سب کو توفیق دیجیے، اور حلال روزی دیجیے، حرام کمائی کی طرف نظر بھی نہیں رہے۔ اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو توبہ کی توفیق دیجیے۔ سب لوگ کو پڑھنا چاہیے، پہلے کہتے ہیں استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بخش دے، گناہ کو معاف کر دے، اور پھر اس کے بعد توبہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ غلط کام جو ہو گیا ہے ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اور اس پر اڈگ رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے توبہ استغفار، پہلے استغفار اور اس کے بعد توبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور عذاب النار آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ سب سے اچھی دعا یہی قرآن میں ہے، اللہ کا حکم کے رسول کا بھی حکم ہے، اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے اور برا کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اے اللہ تقوی والا بنا دے۔ تقوی والا بنانے کا ہے کہ صرف خوف خدا ہو اور باقی کسی سے نہ ہم ڈریں، اور شیطان کے پھیر میں نہ پڑیں، اور اے مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ربنا آتنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔